Bapak Ibu hadirin kang kula hormati, meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan Mahalul Qiyam. Maka untuk segenap rombongan hadrah dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلوا عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آن أوان مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صاح شاوش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك عفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار. فوقف عن يمينها سيدنا ميكائيل وبين يديها سيدنا جبريل. ولهم جدل للتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة كريمة
تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض ولم تشبها آلام فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد Semuanya boleh berdiri, tidak ada yang duduk, semuanya berdiri ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا نبي سلام عليك Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاعتبت منه البدور مثل حسن ما رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا قرة العين، يا حبيبي الجدة صلوات الله عليك. أتى شمس أتى بدر أتى نور فوق نوري، أنت إنذار وغالي، أنت مصباح السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخالقين مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا صافي المبارد مرحبا مرحبا سيدنا يوم النشور الله مرحبا 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 يا نور العين،
وأتاك العمر يا مجيب وتدانى بين يديك واستجاب يا حبيبي دفع يا نفور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا عين العين سحنان بالصراط إليك والغمامة قد أضلّا والملا صلوا عليك صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا أنت غفر الخطايا يا الله الذنوب الموبقات يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله تستر المساوي يا الله ومكيل استجب دعاءنا يا الله يا الله استجب دعاءنا 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 يا محمد يا الله فارحمنا جميعا يا الله وعفو عنا سيئاتي يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله هدي محمد يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Sallallahu alaihi. Katuran para jamaah mohon bertempat semula. Sampaikan pada Habibina Habib Ali Jainal Abidin bin Abdurrahman yang dari Jakarta Tanjung Priok sing biasa dikunjungi ning masyarakat Babakan. Biasane ayun menincak bulan puasa biasane telung mobil sing Babakan menuju ning Tanjung Priok. Mudah-mudahan menjelang puasa depan puniki ibu-ibu jamaah bangkit
silaturahmi ning Tanjung Priok. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat badan, berkah rizkinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka untuk tausiah kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala barakatillah. Alhamdulillahi ala nikmatillah. Nikmatul Islam wal iman. Alhamdulillahi wal khair wasaru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ubti biha umri. La ilaha illallah akhlu biya wadi. La ilaha illallah adhulu biya gobri. La ilaha illallah qabla kulla say'in. La ilaha illallah ba'da kulla say'in. La ilaha illallah rabbuna waqna kulla say'in. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah Sayyidul Mursalin wa Sahidun Nabiin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sahidun Nabiin Wasidul Mujahidin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Sayyidul Muttaqin wa Sayyidul Mustafirin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Abdul awwalin wal akhirin. La ilaha illallah miftahul jannah babuhu ismu Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu salli alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahibi tasji wal mirat wal buraq wal alam wa dafil balai wal wabah wal marad ala jismuhu tahiran mutahharan muajjamun munawarun man ismuhu maktubun marfuun ala galami samsuluha badru tuja nurul huda misbau dalam sinal konain wa saibu sagalain. Ya Abu Qasim Sayyidina Muhammad ibni Abdullah ibn Muttalib bin Hazim Sayyidul Arab wal Ajam Nabiul Haram Mahbubun inda Rabbil Masriqan wal Maghriban bayal mustaquna linuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahul babi rahmalillah adadama fi ilmilillah salatan wa salamain daimain bidawu mulki lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi al-Ghaim 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 bil hukulillah madagat illa farjallahu ta'ala minal aminin amma ba'd.
Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya jamaah Masjid At-Taqwa. Kemarin saya peresmian Masjid At-Taqwa berdua, duet sama adik daripada kandungnya Abuya Uci Abanto. Kemarin gunting pita juga peresmian tuh. Sekarang ketemu At-Taqwa lagi. Berarti kita harus bertakwa kepada Allah dan Nabi Muhammad ya. Semua yang hadir di tempat majlis ini yang penuh barokah, majlis Isra wal Mi'raj, khususnya para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatid wa asatijah, para masaik, para tuan-tuan guru maupun DKM-nya, semua yang hadir di majlis yang penuh barokah ini, yang insya Allah kita semuanya Allah kasih sehat ya. Semuanya dah, tadi ada pecamatnya juga, ada lurahnya juga, RT RW-nya, khusus wilayah kampung Babakan. Insya Allah semuanya masyarakatnya, warganya Allah kasih sehat dan panjang umur. Disehatkan badannya, disehatkan jasadnya, disehatkan dohirne, disehatkan hatine, disehatkan pikiranne, disehatkan akali, disehatkan ibadane, disehatkan amale, disehatkan ilmune, disehatkan rezekine, disehatkan kantongne, kantongne sehat, sehat kantongne, duitnya sehat, pulusnya berkah, sehat Islam dan iman, sehat dunia dan akhirat, meninggal dunia husnul khotimah. Yang kita cintain sama-sama, yang kita hormatin, orang tua kita, sesepuh kampung ini, guru pengajar, ahina kiram, Kiai Haji Abah Hasbullah ya, Ma'allah bituli hayati. Kita doakan beliau sehat dan panjang umur ya. Tahun-tahun kemarin ketemu mana, sekarang ketemu lagi beliau. Pokoknya Kiai Hasbullah biar sehat dan panjang umur ya. Wabil khusus juga pengurus masjid apa? DKM-nya siapa? Tadi barusan Haji Masudi ya, DKM juga. Iya, Kiai Hasbullah, Kiai Samudi, biar sehat panjang umur ya. Barusan jadi MC juga, saudara saya juga yang sering WA-WA-an ya, kontek-kontekan. Akhirnya kira Ustaz Thohir ya, biar sehat dan panjang umur. Haji Ibrahim biar sehat panjang umur. Pokoknya orang Serang ini saudara saya dunia akhirat insya Allah. Karena di makam Mbah Priuk ini hampir tiap hari orang Serang. Dan saya ini sebenarnya bisa Sunda aja dari orang Banten. Cuman bisa Jawa dikit-dikit. Cuman Sundanya banyak ngambil ke Banten. Cuman bahasa Sunda. Kemarin berapa kali acara di Banten cuman di Padarincang. Sunda jadinya. Makanya Sundanya Habib Ali ini ada sedikit prepet-prepet, Sundanya agak kasar ngambil ke Banten. Dan makam Mbah Priuk aja dimakamkan pertama kali sama orang Banten, dan orang Banten itu yang menamakan, bukan orang Banten menamakan, yang menguburkannya daripada makam Mbah Priuk di situ. Jadi Mbah Priuk ini nggak lepas daripada orang Banten, saudara dunia akhirat ya. Ibu dan bapak nggak panjang lebar, ini jam berapa sekarang ini? Iya, saya lihat nih jamannya udah pada merem. Iya, terus aja ya, belum apa-apa udah terus nih. Pokoknya semua yang hadir di tempat ini, yang insya Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat ya. Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Allah berikan rahmat dunia dan akhirat. Allah berikan syafaat dunia dan akhirat. Kenapa Allah berikan ini kampung Babakan? Kemuliaan, barokah, rahmat, syafaat dunia dan akhirat.
ibu dan bapak, remaja, remaji, putra putri, para santri, punya guru ini sohe, punya guru ini yang insya Allah mendapatkan stempel. Karena guru yang dibimbing oleh Kiai Hasbullah, guru yang dibimbing oleh Haji Masudi, Ustadz Thohir, ini guru yang punya mata rantai dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Guru yang punya mata rantai dengan pewaris Nabi Muhammad. Guru yang punya mata rantai dengan para aulia Allah dan orang soleh. Pokoknya insya Allah dunia dan akhiratnya dapat kemuliaan nantinya. Dapat rahmat, dapat syafaat. Karena yang saya lihat masyarakat Serang ini untuk berjarah-jarah ke makam yang kekasih Allah, yaitu para wali-wali Allah Ta'ala, sangat luar biasa. Tinggal kita kuatkan, tinggal kita kencangkan, tinggal kita kokohkan, tinggal kita lengketkan, tinggal kita mendarah daging hikmat istiqomah. Jangan sampai terlepas mata rantai kita dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Jangan sampai terlepas mata rantai kita dengan para wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Karena beliau adalah hamba-hamba pilihan Allah. Beliau adalah hamba-hamba kekasihnya Allah. Beliau adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Beliau adalah hamba-hamba yang terdekat dengan Sang Holik Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Kalau kita mempunyai mata rantai yang kuat dengan Sayyidina Maulana Muhammad, mata rantai kita kuat dengan pewaris Nabi Muhammad, mata rantai kita kuat dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh yang tidak pernah terlepas, yang tidak pernah terpisah, yang tidak pernah terputus, yang tidak pernah jauh, yang tidak pernah merenggang, yang insya Allah kampung Babakan bukan bicara dunia tapi urusan akhirat yang namanya jalan Shiratal Mustaqim di depan mata nantinya. Bukan hanya dunia cerita dongeng masalah sorga, tapi nanti di akhirat dibuktikan sama Allah Ta'ala di depan mata kita sorganya Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Karena kita ini kalau udah mempunyai mata rantai berdekat dengan kekasihnya Allah Ta'ala, berarti kita ini taat kepada Sang Holik Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Berarti kita ini patuh kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Berarti kita ini patuh kepada junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Karena kita diajarkan untuk berjumpa dengan Allah, jangan buang muka dengan nabi-nabi yang terdahulu. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk berhadapan dengan Allah, untuk berhadapan dengan surganya Allah, untuk berhadapan dengan jalan Shiratal Mustaqim. Kita ini jangan sampai buang muka dengan kekasihnya Allah, para wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Kita mempunyai Nabi yang luar biasa, yang mempunyai budi pekerti yang luhur di hadapan Sang Holik Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Dan Nabi Muhammad ini adalah memberikan contoh suri teladan yang baik yang dipegang oleh Sayyidina Maulana Muhammad. Nabi Muhammad ini diberikan titel sama Allah Ta'ala, yaitu titelnya apa? Dari kemuliaan, dari kedekatan, dari kecintaan, semua kemuliaan yang ada di langit, kemuliaan yang ada di akhirat, kemuliaan di dunia dipegang sama Sayyidina Maulana Muhammad. Di mana Jibril dipanggil oleh Sang Holik Allah Ta'ala dapat wangsit perintah. Wangsit perintah ini apa? Yang Jibril perintahkan oleh Sang Holik Allah Ta'ala untuk mencarikan hamba pilihan Allah, untuk mencarikan hamba yang dicintai Allah, untuk mencarikan hamba yang dimuliakan Allah. Wahai Jibril, putarkanlah bumi ini ada antara timur dan barat, barat dan timur, timur barat. Carikanlah hamba-hamba pilihan Allah. Ada gak selain Sayyidina Maulana Muhammad? Tidak pernah ketemu Jibril. Selain Nabi Muhammad gak pernah ketemu Jibril. Bicara tentang nabi-nabi yang terdahulu gak ketemu. Bicara rasul-rasul, para rasul yang terdahulu gak ketemu. Ataupun bukan bertitel nabi, bukan bertitel rasul, manusia-manusia
Diawali Nabi Allah Adam punya turunan banyak, berapa ribu, berapa jutaan miliaran, tidak ketemu. Dipegang semuanya, ranking pertama kemuliaan, ranking pertama kecintaannya, kedekatannya adalah Sayyidina Maulana Muhammad. Di mana Jibril ini dipantau oleh Rasul Nabi Muhammad, dilihatkan. Lalu Jibril dipanggil, wahai Jibril, ta'ali Jibril. Ada apa wahai hamba pilihan Allah? Ada apa wahai hamba yang dicintai Allah? Ada apa wahai hamba yang terdekat dengan Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluh? Aku lihat engkau, kenapa engkau memutarkan bulak-balik timur ini dan barat dan timur? Apa jawab Jibril kepada Nabi Muhammad? Saya ini wahai kekasihnya Allah dapat perintah wangsit di Allah Ta'ala. Apa wangsitnya? Yang Allah firmankan, wahyukan di dalam hadis qudsi, wa galabtu masariki ardi maghrib wal ajid Abdullah minal Muhammad. Aku dapat wangsit dari Gusti Allah Pangeran untuk bulak balikin bumi ini timur dan barat. Maka aku, kata Jibril, tidak menemukan hamba yang dimuliakan Allah. Maka aku tidak menemukan hamba yang dicintai Allah. Maka aku tidak menemukan hamba yang terdekat dengan Allah kecuali engkau wahai panjenengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua kali wangsit yang Allah kasih kepada Jibril. Yang kedua dipantau lagi sama Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Dipanggil lagi Jibril, kenapa engkau masih melamandir wahai Jibril? Apa jawab Jibril? Wa galabtu masariki ardi maghrib wal ajid min bani abi Abdullah min bani Hasim. Aku dah perintah dari Gusti Allah Pangeran untuk bulak balik bumi ini dari timur dan barat timur. Maka aku tidak menemukan keluarga pewaris termulia kecuali dari keturunan Bani Hasim. Makanya Bapak Ibu ini kalau kita melihat dari kepada golongan minal habaib ini keturunan Bani Hasim beliau. Beliau estafetnya, sisilanya sama seperti Habibuna Muhammad. Dia nggak ada sifat menyombongkan diri, membuang muka sama nabi-nabi yang lain, tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad beliau punya titel Ana waladu Adam. Ana waladu Adam akrabatu ala panhar. Aku adalah putra, anaknya, cucunya, turunannya Nabi Allah Adam alaihissalam yang paling dimuliakan Allah, yang paling dicintai Allah, yang paling terdekat dengan Sang Khalik Allah Rabbul Jalaluh. Tapi saya itiram wa ta'dim, gak sombong di hadapan Allah dan tidak sombong di hadapan manusia dan tidak sombong di hadapan Kanjeng Nabi Allah Adam alaihissalam. Lihat perjalanan Isra wal Mi'raj. Enggak pernah Nabi Muhammad ingin berjumpa sama Allah, beliau selalu buang muka walaupun beliau terdekat dengan Allah. Beliau mendatangi di langit ke-1 ketemu Nabi Allah Adam alaihissalam. Di langit kedua ketemu Nabi Yahya Isa. Di langit ketiga beliau ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Musa alaihissalam. Semua para nabi-nabi. Dari sekian banyak Bapak Ibu 124.000 nabi. Nabi 124.000 nabi. Tidak ada yang bisa berjumpa dengan Allah Rabbul Jalaluh. Dari sekian banyak 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang bisa membobolkan, menjebolkan surganya Allah Rabbul Jalaluh kecuali ila wahid, hamba pilihan Allah, hamba yang terkhusus, insanul kamil wa insanul azam, manusia sempurna teragung di atas segala-galanya adalah junjungan Sayyidina Maulana Muhammad. Nggak ada yang bisa berjumpa. Itu bicara Nabi, bicara Rasul. 313 seorang Rasul. Tidak ada yang bisa berjumpa dengan Allah Rabbul Jalaluh. 313 seorang Rasul. Tidak ada juga yang bisa menjebolkan, membobolkan surganya Allah Ta'ala. Semuanya pada mundur, pada isin semuanya. Nggak bisa. Maju Nabi Allah Adam alaihissalam, mentok, ngetem di gerbang surganya Allah Ta'ala. Lihat gerbang surga. La ilaha illallah mitaul jannah babu ismu
nama kulo nggak ada. Nabi Allah Adam salam. Maju lagi Nabi Yahya Isa, la ilaha illallah mital jannah babu ismu Yahya wa Isa Rasulullah, nggak ada. Maju lagi namanya Samsudin, la ilaha illallah mital jannah bau ismu Samsudin Rasulullah, nggak ada. Maju lagi Mang Ucup, la ilaha illallah mital jannah bau ismu Mang Ucup Rasulullah, nggak ada. Ini nabi yang jumlahnya 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang namanya ismu Muhammad wa ismu Muhammad Rasulullah wa ismu Ahmad, nggak ada. 313 orang Rasul pun tidak ada yang namanya ismu Muhammad wa ismu Ahmad Rasulullah SAW, kecuali lawahid hamba pilihan kita, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad. Semuanya mentok, semuanya isin, semuanya mundur. Saya nggak pantas untuk bisa membuka surganya Allah. Saya nggak pantas untuk berjumpa dengan Sang Holik Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Nggak ada yang bisa. Malu di gerbang surga namanya ismu Muhammad Rasulullah SAW. Semua para nabi-nabi, Bapak Ibu perja Isra wal Mi'raj, beliau memberikan salam, marhaba doal bil khairin, mendoakan kebaikan Rasulullah. Apa salamnya para nabi-nabi lain? Yang cita-cita kita ingin dapat surganya Allah, yang cita-cita kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, yang cita-cita kita ingin mendapatkan syafaatnya Allah, yang cita-cita kita ingin mendapatkan jalan siratal mustaqim dari Allah. Semua yang ada kenikmatan di akhirat, kenikmatan di bumi, diserahkan kepada hamba pilih Allah, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad. Itu semuanya memberikan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum ya min ahlil syafaat, Assalamualaikum ya min ahlil Quran, Assalamualaikum ya min ahlil hidayah. Semua dikumandangkan nama-nama kanjeng Rasul Nabi Muhammad yang jumlahnya 199 atau lebih, dipegang oleh Sayyidina Maulana Muhammad. Nama Toha, nama Yasin, nama Quran, nama surga dipegang oleh Sayyidina Maulana Muhammad. Itu semuanya para makmum dengan Sayyidina Maulana Muhammad, para makmum dengan junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Makanya di dalam hadis qudsi Allah firmankan, wahyukan kepada Muhammad, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mereka akan kenal Sang Holik Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Bagaimana kita ingin kenal Allah sedangkan Nabi Muhammad nggak kenal? Bagaimana kita ingin kenal Nabi Muhammad, pewaris Nabi Muhammad nggak kenal? Bagaimana kita ingin kenal pewaris Nabi Muhammad, para wali-wali Allah, orang soleh nggak kenal? Bagaimana urusan akhirat, surganya Allah nggak ketemu nantinya? Wadhulus sabilan, mereka jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Di mana Allah Rabbul Jalla Jalaluhu firmankan, wahyukan kepada junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, man kana faji amma fahuwa bil amma wadhulus sabilan. Siapa di dunianya buta, buta di sini bukan buta kedua matanya, tapi nggak kenal hamba pilih Allah Nabi, nggak kenal hamba pilih Allah perwaris Nabi, mapilin wa mapidin, nggak kenal ilmu dan agama, nggak kenal Nabi, poros Nabi, nggak kenal para aulia Allah, nggak kenal orang-orang soleh, nggak kenal hamba-hamba pilih Allah, hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba terdekat Allah, nggak kenal. Nanti di akhirat kata Allah akan dibutakan lagi. Apa bib yang dibutakan lagi? Untuk mencari jalan siratal mustaqim, mual kepangi nggak ketemu. Untuk mencari surganya Allah nggak ketemu. Untuk mencari Nabi Muhammad, para wali Allah nggak ketemu. Untuk mencari Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf, Syekh Masruddin nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Nggak kenal sama Nabi, nggak kenal sama Sultan Hasanuddin, nggak kenal sama Syekh Yusuf, nggak kenal sama Syekh Masruddin. Wadhal sabilan, mereka jalan akan tersasar dan akan tersesat. Makanya saya senang, gembira, bahagia ngelihat orang Babakan, khususnya orang Kampung Serang, nggak kena keracunan dengan aliran-aliran yang memutuskan Kampung Babakan dengan Nabi Muhammad. Orang Serang masih kuat dan kokoh, hikmat istiqomah, nggak kena racun-racun yang memutuskan hubungan dengan perpatus Nabi Muhammad,
Enggak kenal racun-racun yang memutuskan kita dengan para aulia Allah. Enggak kenal racun-racun yang memutuskan kita dengan orang-orang soleh. Masih hikmat istiqomah dengan Sultan Hasanuddin Bib saya. Masih istiqomah Bib dengan Syekh Yusuf. Masih istiqomah Bib dengan Syekh Masrudin. Masih istiqomah Bib sama Syekh Asnawi Caringin. Masih istiqomah Bib sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Masih istiqomah Bib sama Abu Yauci Bib. Masih istiqomah Bib sama para wali-wali Allah yang saya jarain. Nanti orang Serang babakan. Pokoknya matanya merem aja dah. Pokoknya meninggal dunia depan mata surganya Allah Ta'ala. Saya yakin dah, walaupun kita ini orang yang awam. Orang yang awam. Awam apa? Di bidang agama, awam masalah ibadah, amal yang kita jalankan, menimba ilmu agama. Tapi orang Serang boncengannya masih kuat, masih kencang, masih kokoh, masih kental, masih lengket, masih mendarah daging. Boncengan al-mahabbah cinta dengan Nabi Muhammad masing mendarah daging. Boncengan al-mahabbah cinta dengan ahlul bait masing mendarah daging hikmat. Boncengan dengan para aulia Allah dan orang soleh masing hikmat istiqomah. Insya Allah orang Serang akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Enggak bisa kita ini untuk berjumpa surganya Allah beli dengan ilmu kita, enggak akan mampu. Enggak bisa kita untuk berjumpa surganya Allah dibeli dengan ibadah kita, tidak akan mampu. Enggak bisa kita berjumpa dengan surganya Allah dibeli dengan amalia, enggak akan mampu. Kenapa? Pusat daripada ilmu, pusat daripada ibadah, pusat daripada amalia kita jalankan adalah mahabbah cinta kita dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Al-mahabbah cinta kita dengan min ahlul bait keluarga Nabi Muhammad. Al-mahabbah cinta kita dengan sahabat Nabi Muhammad. Wal mahabbah cinta kita dengan para aulia Allah dan orang soleh. Apa yang dikatakan oleh junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Kulu yakuhum asal Islam. Segala sesuatu ada asasnya. Dan asas Islam ini apa? Hubbi alai Muhammad wa hubbi ashabi. Cinta dengan sahabat Nabi, cinta dengan keluarga Nabi, cinta dengan para solihin. Semua kuliah asal Islam, segala sesuatu asasnya. Asas Islam itu apa? Ngaji, puasa, beribadah, beramal ibadah, nimba ilmu agama. Ada keboncengan mahabbah cinta dengan Nabi, dengan sahabat Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan para aulia Allah saleh. Dengan adanya boncengan cinta kita dengan Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi, dengan para aulia Allah dan Allah saleh. Jangan khawatir buat orang Serang. Salat saya diterima apa enggak sama Gusti Allah Pangeran. Saya baca Quran mahrot taswidnya benar apa salah, terima apa enggak oleh Gusti Allah Pangeran. Tapi orang Serang udah punya backup, udah punya backingan. Siapa yang backingnya? Adalah Sultan Hasanuddin. Punya backup, backingan. Siapa yang backing? Syekh Yusuf. Siapa yang backing? Syekh Masrudin, Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa lagi backing? Syekh Asnawi Caringin. Udah merem aja dah. Ada hilaf, kesalahan, kekurangan baik ilmu amal ibadahnya, insya Allah akan dimaafin sama Allah Ta'ala. Itulah kenikmatan kalau kita beragama Islam. Tuhan ya Allah, Nabi kita Muhammad, kitab suci Al-Quran Karim, tapi mengenal hamba pilot Ta'ala. Insya Allah urusan akhirat, ulaika lahum aman mutadun, mereka akan dapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Makanya orang Serang ini, kalau antum semuanya harus dijaga, kita punya keluarga besar. Jangan sampai akidah kita terumbang-ambing. Jangan sampai akidah kita ngalor ngidul. Jangan sampai akidah kita warawiri, belentang belentong, belok mariko, belok meriki, merono merene, merene merono. Benar gak ini? Hah? Betul ya, merene merono. Iya, neng kene, neng kono, neng ini ya. Iya. Jangan sampai alirannya terumbang ambing, merono merene, belang-belang. Pokoknya sing mantap pegang kiai kita Asbullah ya. Pegang kiai kita Haji Masudi, pegang kiai kita Haji Tohir. Insya Allah selamat dunia sampai dengan akhirat. Kenapa? Karena beliau kiai kita punya mata rantai yang kuat dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Buktinya kita menjalankan Isra wal Mi'raj, menjalankan syariat daripada bacaan Maulid Nabi. Kita berselawat. Di luar sono banyak orang yang anti selawat. Di luar sono banyak orang yang anti Maulid Nabi.
Di luar sono banyak orang yang anti tawasul, anti menakipan, anti jarak kamu wali Allah, bahasa yang kurang bagus, bid'ah, syirik, musyrik, bid'ah, syirik, musyrik, banyak. Kenapa mereka punya ucapan seperti itu? Karena mereka nggak punya sanad, nggak punya mata rantai dengan kekasihnya Allah Sayyidina Maulana Muhammad. Makanya ibu dan bapak ini kita pondasiin warga masyarakat Babakan, semuanya jangan di luar relnya Nabi Muhammad. Orang Babakan dijaga biar satu rel dengan Sayyidina Maulana Muhammad, biar satu rel dengan pewaris Nabi Muhammad, biar satu rel dengan para aulia Allah dan orang soleh, mempunyai imam yang sama, kiblat yang sama, arah yang sama, jalan yang sama, tuntunan pegang jurus sama, satu akidah wadah, tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah yang selalu berbonceng dengan Sayyidina Maulana Muhammad, yang selalu berbonceng dengan pewaris Nabi Muhammad, yang selalu berbonceng dengan para aulia Allah dan orang soleh. Insya Allah orang Babakan daripada Serang semuanya husnul khotimah, selamat dunia sampai negeri akhirat. Yang insya Allah Nabi Muhammad kalau ngelihat orang Babakan jingkrak-jingkrakan, gembira, bahagia, senang, karena baca selawat berkali-kali, berapa jam, berapa menit, berapa kali-kali, apalagi undangannya di kampung sono kamu baca selawat lagi, kamu luar biasa. Inilah orang yang dicintai Sayyidina Maulana Muhammad, yang Nabi katakan aksiru sholat alaiya fa inna aksiru sholat alaiya nur fi kubur, nur ala sirat, nur fi jannah. Siapa orang yang banyak berselawat kepadaku Habibuna Muhammad, mereka mendapatkan cahaya di dalam kuburan, cahaya di jalan siratal mustaqim, dan cahayanya di surganya Allah Rabbul Jalaluh. Bahkan Nabi katakan lagi dalam hadis, doa majubu hatta sallu alayya. Setiap doa ini kadang-kadang suka terhalang, nggak dikabulkan sama Allah bila mana doanya tidak sertai dengan selawat. Berkat selawat doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Rabbul Jalaluh. Salluna ala Nabi Muhammad, salluna ala Rasul Muhammad, salluna ala Habib Muhammad. Semua kenikmatan yang ada di negeri, kenikmatan yang ada di bumi ini yang kita pijak, semuanya ada di Sayyidina Maulana Muhammad. Makanya ibu dan bapak, kalau kita dengarkan tadi barusan membacakan suatu ayat di dalam Al-Quranul Karim surat Ajab ayat 56 yang bunyinya innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi, innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna ala nabi, berselawat kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Ya hayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, ucapkan salammu kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Kenapa ucapkan salam kita dikata beriman? Karena rasa syukurnya kita kepada Sang Holik berkat Nabi Muhammad. Wahai penjenengan kenalnya Allah berkat Sayyidina Maulana Muhammad. Wahai penjenengan bersyukurlah kepada Allah berkat penjenengan Sayyidina Maulana Muhammad bisa mengenal Quran. Wahai penjenengan bersyukurlah kepada Sang Holik Allah Rabbul Jalaluh berkat Nabi Muhammad bisa kenal Quran, berkat Nabi Muhammad bisa kenal Islam, berkat Nabi Muhammad bisa kenal Quran, bisa kenal surga. Kalau Nabi Muhammad nggak muncul di alam dunia, siapa di negeri dunia ini yang mengenalkan Allah Rabbul Jalaluh? Dari Nabi Allah Adam alaihissalam, dari sekian banyak para nabi-nabi, dari mulai Nabi Allah Adam, Nabi Jukrain, Nabi Daniel, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Su'aib, Nabi Mikail, semua para nabi, tidak ada yang berhasil mengislamkan Jazirah Arab Timur Tengah. Orang-orang Timur Tengah Jazirah Arab nyembahnya berhala. Turunan Nabi Allah Adam nyembahnya berhala, nyembahnya patung, nyembahnya api. Terus ketemu nabi-nabi lain, dari sekian banyak 124.000 nabi-nabi, hanya segelintir yang manusia memeluk agama Islam. Di luar daripada itu semuanya masih nyembahnya berhala, patung, nyembahnya api. Bayangin seperti Majusi. Tapi lahir hamba pilihan Allah ke alam dunia,
Sayyidina Maulana Muhammad. Begitu lahirnya Nabi Muhammad, itu orang-orang Jazirah Arab Timur Tengah tercengang-cengang. Mereka terheran-heran, apa yang diherankan mereka? Kenapa ini patung yang saya sembah kok bisa hancur? Kenapa ini berhala yang saya sembah bisa hancur? Kenapa ini api yang saya sembah-sembah yang berapa ribu tahun yang tidak pernah padam itu mati seketika berkat kelahiran Sayyidina Maulana Muhammad. Ibu dan bapak yang saya cintai baru lahir, membawa rahmat, bisa menghancurkan patung-patung ribuan tahun yang namanya api nggak pernah padam, mati seketika. Baru lahirnya Habibuna Muhammad. Dan siapa Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad ini adalah insanul kamil wa insanul adham, manusia sempurna dan manusia teragung di atas segala-galanya. Basaru lakal basar, serupa tapi sama, tapi disamakan seperti antum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari golonganmu sendiri. Nabi Muhammad disamakan seperti kita. Beliau punya hidup, beliau punya telinga, beliau punya mata bisa berkejam, beliau punya mulut bisa berbicara antara makan dan minum, beliau punya tangan menggenggam, beliau punya kaki melangkah berjalan. Tapi beliau beda dengan kita. Beliau tidak sama dengan manusia-manusia kita. Kita kalau goit buaya besar keluar kotoran, Nabi Muhammad gak ada kotorannya. Nabi Muhammad alias bau kencing, beliau gak ada kencingnya di permukaan bumi. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad beliau berdakwah kepada kaumnya. Mereka berhadapan lihat wajah Rasul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berhadapan kepada ke depan, itu ada samping kanannya dia kaum yang ngelihat wajah Rasulullah. Di samping kirinya dia ngelihat wajah Rasulullah. Di belakangnya dia ngelihat wajah Rasulullah. Seakan-akan Nabi Muhammad itu wajahnya di mana? Siapa Nabi Muhammad? Beliau jalan di terik matahari tidak ada bayangannya. Beliau adalah nur ala nur, pokok nur, cahaya di atas cahaya. Qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah, nurullah, cahayanya Allah, wal kitabul mubin, dan kitab menerangkan. Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan dan Al-Quran yang berbicara. Ajijun alima anitum harisul alikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi Muhammad sangat khawatir apa yang menimpamu. Yang mana Nabi Muhammad khawatirkan? Bukan orang kampung Babakan yang Nabi Muhammad khawatirkan, tapi orang kampung-kampung sono yang tidak mau kenalku Habibuna Muhammad. Yang Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad khawatirkan bukan orang kampung Babakan, tapi orang kampung sono yang tidak kenalkanku perwaris Nabi Muhammad, yang tidak kenalkanku para aulia Allah dan orang-orang soleh. Itu yang Nabi Muhammad bercucuran air mata. Kenapa? Pusat pengenalan Allah, pusat pengenalan surganya Allah, pusat pengenalan jalan mustaqim, pusatnya kita harus mengenal Sayyidina Maulana Muhammad. Kalau kita masuk rumah orang, wala permisi, wala sepada, wala assalamualaikum, wala ketok-ketok pintu, kita dobrak pintunya rumah orang, yang ada tuan rumahnya akan ngamuk. Begitupun urusan kita kepada Allah, tanpa melalui jembatan Nabi Muhammad kita nggak mampu berjumpa dengan Sang Holik Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Drapernya Nabi Muhammad, malaikat Jibril, beliau mengantarkan di langit satu ketemu Nabi Allah Adam, langit kedua Nabi Yahya Isa, warna tiga Nabi Yusuf alaihissalam, empat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa salam. Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Jibril, wahai Jibril, saya ini udah bisa bicara dengan Sang Holik Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Perlihatkanlah Sang Holik Allah Rabbul Jalla Jalaluh dihadapkanku wahai Jibril. Kata malaikat Jibril, presiden malaikat, wahai Musa alaihissalam, kalau antum ingin berjumpa dengan Allah, antum ingin berjumpa dengan Sang Holik Allah Rabbul Jalla Jalaluh, engkau itikaf di Gunung Tursina, engkau jelas, engkau duduk di Gunung Tursina. Yang namanya Gunung Tursina hancur lebur, terpental. Nabi Musa menjerit dan menghindar kejauhan. Wahai Jibril, kenapa engkau, wahai Nabi Musa salam, kenapa engkau menghindar dan mundur wahai Musa? Takut Jibril. Apa yang kau takutkan? Lihat tuh gunung, baru meledak aja udah mundur ketakutan. Bagaimana engkau Jibril untuk berjumpa, bagaimana engkau Nabi Musa salam untuk berjumpa sama Allah? Aku tidak mampu, gak bakal mampu wahai Jibril. Begitupun malaikat Jibril mendampingi daripada Sayyidina Maulana Muhammad
Di langit ketujuh mundur Jibril. Wahai Jibril, anta mai, engkau bersamaku dari langit 1, 2, 3, 4 sampai 7. Kenapa engkau menghindar wahai Jibril? Enggak mau lagi bersamaku Jibril untuk berjumpa Sang Holik Allah Rabbul Jalalu, Raja Maharaja Sang Raja. Kenapa engkau tidak mau bersamaku lagi? Enggak akan mampu wahai kekasihnya Allah. Aku ini tidak akan mampu untuk berjumpa wahai kekasih Allah di hadapan Sang Holik Allah Rabbul Jalalu. Andai kata ana mahakum bersama engkau wahai Nabi Muhammad, kata Jibril, ana badanku kebakar semua, kebelum kebakar semua, melepuh, hancur lebur. Kenapa wahai Jibril? Engkau adalah nur ala nur, pokok nur, cahaya di atas cahaya, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad. Akhiratu Nabi Muhammad, beliau berjumpa sama Allah, nggak hanya lolong boy beliau memberikan salam. Apa salamnya yang kita sholat di waktu? Astayatu murkatu salawatu taibatulillah. Salam penghormatan, pembahagian, kebagusan hanya milikmu Sang Holik Allah Rabbul Jalalu. Allah pun berikan salam kepada Sayyidina Muhammad SAW. Apa salamnya? Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wal barakatuh. Rahmat berkahnya Allah akan tetap kepadamu wahai kekasihku Sayyidina Maulana Muhammad wa ala bil solihin, dan hamba-hamba yang soleh. Yang antum hikmat istiqomah dengan Nabi, yang antum istiqomah dengan pewaris Nabi, yang antum istiqomah dengan para aulia Allah soleh, antum dijadikan oleh Allah adalah hamba-hamba yang soleh yang insya Allah akan menemukan jalan siratal mustaqim. Inilah estafet kita untuk berjumpa dengan Allah. Adanya sholat 5 waktu, as-sholatul miratul mu'minin. Sholat itu perjumpaan antum dengan Sang Allah. Ada estafetnya dengan Nabi, ada estafet dengan pewaris Nabi, ada estafetnya dengan para aulia Allah dan orang soleh. Insya Allah kita semuanya akan berjumpa dengan Sang Holik Allah Rabbul Jalalu, dan akan berjumpa dengan surganya Allah Rabbul Jalalu. Makanya Allah Ta'ala firmankan Bapak di dalam Al-Quran, ya hayyualladzina amanu taqallahu ta'ala wa taqu wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Sang Holik Allah Rabbul Jalalu, dan carikan wasilah estafet yang mendekatkan diri antum kepada Allah Ta'ala. Siapa beb wasilah saya untuk berjumpa dengan Allah? Siapa beb wasilah saya untuk berjumpa dengan surganya Allah? Siapa beb wasilah saya untuk berjumpa jalan mustaqim? Kun maha Allah Ta'ala. Jadikanlah kita bersama Allah Ta'ala. Fa'ilam takun fakunu ma Allah Ta'ala. Jika kalau kita belum mampu berjumpa sama Allah di dalam hadis Nabi, jika kita belum mampu berjumpa surganya Allah di dalam hadis Nabi, jika kita belum mampu berjumpa jalan siratal mustaqim di dalam hadis Nabi, fa'ilam takun fakunu ma Allah Ta'ala. Carilah hamba-hamba pilih Allah yang mengantar antum berjumpa kepada Allah. Carilah hamba-hamba pilihan Allah yang mengantarkan antum berjumpa jalan siratal mustaqim. Carilah hamba-hamba pilihan Allah yang mengantarkan antum untuk berjumpa surganya Allah. Siapa beb? Fa inna lahu yusrika in kuntum ma'ahu. Sesungguhnya para kekasih Allah Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah adalah perjumpaan antum dengan Allah. Wa ma'ahum minal anbiya wal mursalin. Jika antum bersama Nabi gitu, bersama pewaris Nabi, bersama para aulia Allah, bersama orang soleh, kejamkan kedua mata antum, tutup, begitu melek depan mata antum jalan siratal mustaqim. Tutup kedua mata antum, begitu melek, itulah surganya Allah Rabbul Jalalu. Makanya kita dikasih bonus. Apa bukan dikasih bonus? Dikasih potongan. Dari sholat 5 waktu, 50 waktu jadi 5 waktu. Jadi antum sholat subuh sama aja menjalankan kita sholat 10 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, jadi jumlahnya 50 waktu. Makanya antum jangan sampai tinggalkan kita dengan sholat 5 waktu, karena perjumpaan antum dengan Allah adanya sahadaten, ada selawat, perjumpaan antum dengan jalan siratal mustaqim. Shalluna ala Nabi Muhammad, shalluna ala Rasul Muhammad, shalluna ala Habib Muhammad. Jadi buat antum semua Kampung Babakan yang insya Allah kita ke surga semuanya ya. Ibu dan bapak, ini sebenarnya umur dunia ini mau ditutup sama Allah Ta'ala. Saya ini Al-Fakir bukan nakutin, cuman banyak orang yang terlena. Apa terlena?
Dia lupa urusan akhirat. Saya kalau jalan di daerah Jakarta, buset, jalan tol yang kemari itu pembangunan, bukan udah jadi. Ini apa nih, MRT, kereta api yang kemari belum jadi. Ini kayaknya tersenyum saya. Tersenyumnya apa? Ini seakan-akan dunia masih lama kali ya. Iya, kita ngalamin gak nih kereta api? Apa anak kita, cucu kita? Wallahu a'lam. Dan Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini insya Allah mulutnya manjur beliau, nggak bakal terus meleset insya Allah. Karena Nabi Muhammad ini asbatu risalahnya Allah Rabbul Jalaluh. Para ulama-ulama tahu beliau, para kiai-kiai tahu. Kalau Anda pernah dengar, pernah diungkapkan almarhum Syekh Ali Jabir, Nabi Muhammad katakan umur dunia ini tidak akan nyampe 1500 tahun lagi. Ini pasti manjur dan makbul. Tidak akan nyampe 1500 tahun lagi. Sekarang umur hitungan hijriah 1447 hijriah kalau nggak salah ya. Berarti kalau dibulatin berapa tahun lagi? 53 tahun lagi umur dunia. Tapi Nabi Muhammad tidak membulatkan, tidak akan nyampe katanya 1500 tahun lagi. Apa 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Sekarang yang saya udah lihat udah nampak sekarang, udah kelihatan. Apa yang dikelihatan, Beb? Antum jangan kaget nanti orang Islam benci orang soleh. Sekarang udah ditampakkan. Ini bukan bicara orang kafir. Orang Islam nanti benci sama para wali Allah, ditampakkan sekarang. Orang Islam benci sama min ahlul bait keluarga Muhammad, ditampakkan sekarang. Puncaknya nanti orang Islam benci sama Nabiuna Muhammad. Makanya antum semua yang ada di kampung Babakan, jangan kita kena racun alias kebencian dengan orang-orang yang memutuskan kita dengan Nabi. Jangan. Memutuskan kita dengan keluarga Nabi, jangan. Memutuskan kita dengan para aulia Allah, orang saleh, jangan. Kenapa, Beb? Jangan. Kita ini bakal meninggal dunia. Dan meninggal dunia ini bukan habis sirna begitu saja, tapi ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang bako, kehidupan yang abad-abidin, yang tidak ada kematian lagi, adalah negeri akhirat. Inna haji dunya matahun. Sesungguhnya alam dunia ini senang, gembira, bahagia, yang sesaat sebentar. Antum gak selamanya berjumpa dengan orang tua antum. Orang tua antum gak selamanya berjumpa dengan anak-anak antum. Anak antum gak selamanya berjumpa dengan bapak antum, ibu antum, kandung antum, paman, bibi, ponakan, mantu. Iya, Beb, kemarin meninggal bapak saya, Beb. Anak saya kemarin meninggal. Ponakan, mantu, mertua saya kemarin meninggal, Beb. Tetangga saya meninggal. Tinggal kita gilirannya. Kapan hari dan waktunya? Nanti akan dibangkitkan lagi kelak nanti negeri akhirat. Inilah dunia kita rangkul semuanya. Kenapa, Beb? Karena ini umur dunia mau ditutup sama Allah. Lihat di kota suci Mekah. Di antum lihat di Jeddah udah kembali lagi ke jahiliyah. Yang namanya pelacuran dibebaskan, judi dibebaskan, minuman khamar sudah dibebaskan. Bahkan di tanah suci Madinah 300 kilo kurang lebih dari makam Rasulullah, yang namanya Rasulullah kalau lewat situ sama jamaahnya, selalu jamaah dilarang buang muka, jangan sampai lihat kampung Al-Ula. Kenapa? Di situ tempatnya pelacuran, pemabuk, judi, segala macam, lesbis segala macam. Sekarang udah dibangun sekarang kampung Al-Ula. Lihat di TikTok, di YouTube, pelacuran, mabuk, maksiat dibangun sekarang. Bahkan kota suci Mekah sudah mencukupi sekarang. Apa yang Nabi Muhammad katakan? La taqumus sa'a, tidak akan terjadi kiamat kalau kota suci Mekah belum mencukupi kelima ini. Apa kelima ini? Yang pertama, kalau belum ada gedung menjulang tinggi belum kiamat. Nanti orang Babakan pergi haji umroh, lihat kota suci Mekah, gedung-gedung pada tinggi semuanya. Yang kedua, bila mana Ka'bah tidak nampak bayan Ka'bah lagi kalau kena sinar matahari, nanti pergi haji umroh, lihat Mekah jam 2 siang, jam 3 sore, Ka'bah sudah tidak nampak bayan Ka'bah lagi, mungkin terhalang dengan adanya gedung. Yang ketiga, la taqumus sa'a, terjadi kiamat bila mana gunung-gunung batu belum pada bolong. Lihat kota suci Mekah, gunung batu sudah dibolongin. Ini Nabi Muhammad manjur mulutnya. Yang keempat, udah turun hujan salju tahun 2024 kemarin, itu bulan Rajab kalau nggak salah Saban, udah turun hujan salju, kemarin hujan salju lagi. Yang terakhir, sekarang kota suci Mekah udah subur. Apa disuburkan? Orang pergi haji umroh ngelihat padang pasir yang tandus gesang, sekarang keluar rumput-rumput hijau. Air sungai sudah mengalir, gunung-gunung batu keluar air curug, sayur mayur numbuh, sayur kangkung, bayam, terong, wortel numbuh. Bukan hanya sekedar sayur mayur, buah-buahan sekarang numbuh. Apa, Bib? Buah durian ada, apel, belimbing, yang namanya markisa, saho, alpukat, salak,
pepaya, semangka, melon, pisang pada numbuh di padang pasir. Dan saya mengira Al-Fakir mungkin ada 2 buah-buahan yang tidak numbuh di kota suci Mekah. Cukup orang kampung Babakan yang punya yang bakal numbuh. Apa Beb? Buah jengkol sama pete. Ada di sini jengkol pete? Ada ya? Ini omongan saya. Omongan saya ini Al-Fakir Habib Ali salah. Apa Beb? Di Mekah ada buah jengkol pete, pohonnya numbuh. Subhanallah. Ini kelima ini udah mencukupi. Udah mencukupi kelima ini. Makanya sekarang udah musim fitnah dajjal. Hati-hati ya, fitnah dajjal sekarang. Makanya Nabi katakan orang yang kuat kepada imannya kepada Allahu Rabbul Jalaluh dan kepadaku Nabi Muhammad seperti menggenggam memegang bara api yang sangat panas. Maksudnya apa? Jangan sampai antum mendengar ucapan mulut-mulut yang beracun yang memutuskan antum dengan Nabi Muhammad. Jangan didengar. Jangan sampai antum mendengar ucapan mulut-mulut yang beracun yang memutuskan antum dengan sahabat Nabi Muhammad. Jangan didengar. Jangan sampai antum mendengar ucapan-ucapan mulut yang beracun yang memutuskan antum dengan Ahlul Bait, yang putuskan antum dengan para wali Allah Rasul. Jangan. Biar sing kencang, sing kuat, sing kokoh, sing kental, sing lengket, sing mendaragi hikmat istiqomah dengan kasih Allah Habibuna Muhammad dan para solihin. Insya Allah kampung Babakan semuanya akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Asbatukum ala sirati as-saduku hubbil Muhammad wa hubbi ashabi. Orang yang paling mantap menuju di jalan siratal mustaqim, yang paling mantap kecintaan kita dengan Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi, dengan para aulia orang soleh. Insya Allah kampung Babakan semuanya husnul khotimah. Kampung Babakan insya Allah nggak dicari sama Nabi Muhammad. Kampung Babakan nggak bakal dicari sama para wali Allah. Kok nggak dicari Beb? Nggak dicari. Begitu meninggal dulu dikubur, melek lagi, udah ngopi bareng-bareng sama Sultan Hasanuddin, ngopi bareng-bareng sama Syekh Yusuf, ngopi bareng-bareng sama Kanjeng Mbah Priuk Abi Asal Haddad, ngopi bareng-bareng sama Syekh Nawawi Al-Bantani, ngopi bareng-bareng sama Asnawi Caringin ya. Kenapa Beb ngopi orang? Karena kampung Babakan udah punya mata rantai. Insya Allah selamat dunia sampai negeri akhirat. Selamat insya Allah. Walaupun kita ini orang-orang yang punya kehilapan, kesalahan kekurangan, yang Nabi Muhammad memberikan titel Al-Insan Mukhattau wa Nisan. Manusia itu bersifat salah dan lupa, tapi kelupaan antum, kesalahan antum, kehilapan antum, tapi Nabi Muhammad udah mentaksiskan antum. Allah Ta'ala udah mentaksiskan antum. Nama-nama orang kampung Babakan udah termaktub di Laiful Mahfuz. Insya Allah matinya husnul khotimah. Karena saya lihat orang-orang yang jarak ke makam Mbah Priuk dari kemarin ke kemarin, serang lagi, bahkan ketemu Covid, ketemunya lockdown, itu Jawa Tengah stop, Jawa Timur stop, Jawa Barat stop, Serang maju terus. Anak heran, kaget, kok Serang maju lagi nih, Banten maju lagi nih. Apa nggak ada lockdown? Anak penasaran sama warso, kita jarah yuk. Begitu jarah di makam Sultan Hasanuddin, luber baraknya jarah. Mantap, di sini nggak ada corona kerodut ya. Iya, istiqomah semua selamat dunia akhirat tuh. Seperti itu. Makanya antum ini apa? Biar kuat dah, biar istiqomah. Insya Allah selamat dunia dan akhirat ya. Sebenarnya saya udah kecapean ini. Iya, acara dari pagi siangnya nyolatin mayit meninggal dunia. Ini kan udah gitu nemuin tamu lagi. Yang keluarganya telepon dia, minta sholatin mayit. Yang bilang sama orang sono aja, ke sono, udah sono. Jadi yang meninggalnya ngasih amanat sama anak, pakai amanat lagi ya. Buru-buru ngepot sih kita nyolatin mayit. Udah nyolatin mayit, itu nggak sempat pulang, bawa pakaian. Acara di Jati Bening, pengajian ibu-ibu itu apa namanya, Isra Mi'raj juga. Langsung cabut kemari nih. Ini tenggorokan udah kering sebenarnya. Iya. Pokoknya selamat orang Serang ya, dunia akhirat ya. Pokoknya. Jadi ibu dan bapak kita rangkul keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga kampung Babakan insya Allah. Pokoknya saudara anak dunia akhirat insya Allah kampung Babakan Serang ya. Insya Allah Allah pertemukan di dunia, Allah pertemukan sampai negeri akhirat. Jadi seperti itulah Bapak Ibu, nanti Dajjal ini menjelajahi negara-negara lain. Kelar baru ke kota Madinah, Mekah, dia nggak bisa masuk, dibentengi malaikat, dan banyak orang Islam nanti di buminya Mekah Madinah diguncangkan 3 kali. Itu banyak orang Islam terhamburan nanti. Terhamburan mereka keluar dari kota suci Mekah, terhamburan mereka keluar dari kota suci Madinah. Kemana ya Rasulullah? Mereka berhamburan, nggak mau tinggal lagi di kota Mekah, nggak mau tinggal lagi di kota Madinah.
mereka orang Islam jadi pengikutnya Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan orang Islam memunafikin, yang musyrikin. Makanya ibu ini biar kuat, bapak ibu biar kencang, biar kokoh. Insya Allah kita semuanya akan Allah pertemukan di akhirat bersama junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad ya. Pokoknya orang Serang jaga keluarga besar kita. Anak kalau udah ngelihat terutama setan-setan gepeng, hati-hati itu ya. Setan gepeng ini dipakai sama kita alias HP. Di situ tempatnya fitnah, tempatnya adu domba, tempatnya ngalor ngidul, banyak paham-paham Wahabiyah, banyak paham-paham salafi, salah pikiran ya. Banyak di situ. Jangan udah setan gepeng cukup untuk telepon aja, terima udah WA apa segala macam. Jangan sampai kita kosong akidah kita di dalam setan gepeng ada paham-paham Wahabiyah, kita terjerumus, akidahnya tidak sama dengan kita, akhirnya kita masuk ke jerumus mereka. Itu setan tepuk tangan, itu teman saya nantinya. Makanya setan paling benci sama orang kampung babakan. Kenapa benci? Zaman sekarang zaman now, udah akhir zaman masih nggak ada yang maulid Nabi, masih baca selawat, masih demen jarak-jarak ke makam wali Allah. Setan benci sama orang ke makam babakan. Orang yang dibenci sama setan adalah pengikutnya Sayyidina Maulana Muhammad. Kalau orang terlepas, setan nggak bakal ganggu dan nggak bakal benci. Kenapa? Orang tersebut adalah teman saya. Makanya orang-orang yang terputus hubungan dengan Nabi, pewaris Nabi, nanti itu setan bertepuk tangan. Makanya antum jaga. Mudah-mudahan hikmat istiqomah bersama Nabi dan para wali-wali Allah dan orang soleh. Insya Allah kita akan selamat dunia sampai negeri akhirat ya. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita semuanya Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur ya. Allah kasih panjang umur, Allah kasih sehat, dan selalu Allah jaga kampung babakan, Allah jaga, Allah lindungi fitin wa dunyal akhirah, dijaga agamanya, dijaga dunianya, dijaga sampai negeri akhirat. Berkat di bulan Rabat, di bulan Rajab, daripada Sadullah, bulannya Sang Khalik Allah Rabbul Jalalu, bulan Saban, bulannya junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Muhammad. Mudah-mudahan berkat bulan Rajab, kita semua yang hadir selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala, dijaga baik agamanya, dijaga dunianya sampai negeri akhirat. Berkat bulan Rajab, insya Allah kita semuanya setelah yang sakit-sakit besar kecilnya diangkat Allah Ta'ala penyakitnya, menjadi segar bugar kembali, pulih kembali, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Berkat di bulan Rajab kita punya turunan, kita punya anak, Allah jadikan putra putri kita juriyatus soleha, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, yang taat dalam ibadah, yang taat kepada masyayikh guru-gurunya, yang taat kepada kedua orang tuanya. Allah jadikan anak turunan anak yang ahli ibadah, ahli takwa, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, ahli dakwah, ahli salat, menjadi putra putri juriyatus soleha, menjadi anak-anak yang soleh soleha. Berkat di bulan Rajab ini ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan urusan duniawi kita, baik yang dagang, bisnis, kerja, tani, nelayan, pengangguran, ngajar, insya Allah rezekinya tidak akan habis, rezekinya tidak akan rusuh, surut, tidak akan kosong, tidak akan hilang, tidak akan lenyap, tidak akan sirna. Allah berikan rezeki yang berlimpah-limpah, tumpah ruah, banjir subur makmur barokah, banjir subur makmur barokah. Berkat di bulan Rajab yang insya Allah kita jauhkan daripada orang-orang yang zalim, dijauhkan orang-orang yang fitnah, dijauhkan orang-orang yang fitnah, dijauhkan orang-orang yang hasud, dijauhkan orang-orang yang munafik. Berkat di bulan Rajab ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kami semuanya khususnya di kampung babakan dikuatkan iman Islam di jalan Nabi Muhammad, dikuatkan iman Islam di jalan pewaris Nabi Muhammad, dikuatkan iman Islam di jalannya para aulia Allah dan orang soleh. Berkat di bulan Rajab ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kiamat yang masih jauh, kami buru-buru terpanggil pergi haji umroh berjarak ke makam Nabi Muhammad, pergi umroh haji jarak ke makam sahabat Nabi Muhammad, terpanggil haji umroh jarak ke makam ahlu bait keluarga Nabi Muhammad, terpanggil umroh haji jarak ke makam para suhada dan orang-orang soleh di Masjidil Haramain, Makkahul Karamah wa Madinatul Rasul, menjadi haji yang mabrur, umroh yang mabrur. Dan kami semuanya di kampung babakan, barangkali ada yang pergi umroh, insya Allah umrohnya perjalanan dimudahkan, digampangkan, sampai ke Masjidil Haramain, Makkahul Karamah wa Madinatul Rasul selamat, balik ke tanah air ini selamat, ke kampung babakan selamat, menjadi umroh yang mabrur, umroh yang makbulah. Yang terakhir, kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada kekal di muka bumi ini, semuanya akan habis, semuanya akan sirna ya Allah ya Rabb. Kami tidak ada kebanggaan
kebahagiaan kami di alam dunia, kebanggaan kami ya Allah ya Rabb, dengan dekatnya kami kepada Sang Holik Allah Rabbul Jalal Jalaluh, kedekatan kami dengan Habibuna Muhammad, kedekatan kami dengan pewaris Nabi Muhammad, kedekatan kami dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kami suatu saat ajal tiba, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah buat kedua orang tua kami, husnul khotimah buat bapak ibu dan anak-anak kami, husnul khotimah buat istri dan suami kami, husnul khotimah buat kakak dan adik kami, husnul khotimah buat paman bibi dan ponakan kami, husnul khotimah buat mantu mertua kami, husnul khotimah buat kakek nenek dan cucu kami, husnul khotimah buat romansai guru-guru kami, kerabat keluarga besar kami yang kami cintain. Insya Allah semuanya husnul khotimah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad, bersama para wali-wali Allah, bersama orang-orang soleh. Jasad ruh kami ini ya Allah yang hina, jasad ruh kami ini yang hina, yang berumuran dengan dosa ya Allah ya Rabb, maka haramkanlah jasad ruh kami dengan siksa kubur, haramkan jasad ruh kami dengan fitnah kubur, haramkan jasad ruh kami dengan pertanyaan kubur ya Allah ya Rabb. Jasad kami, ruh kami yang berumuran dengan dosa-dosa ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan diharamkan jasad ruh kami dengan pertanyaan kubur, siksa kubur, padang mahsyar, alam hisab, mizan timbangan api neraka. Jasad ruh kami ya Allah ya Rabb yang berumuran dosa-dosa ini ya Allah ya Rabb, yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kekurangan segala amal baik kami ya Allah ya Rabb, kekurangan kami ibadahnya, kekurangan kami amal ilmunya. Mudah-mudahan kami semuanya kelak nanti di akhirat berkumpul dengan Sayyidina Maulana Muhammad yang diwafatkan matinya husnul khotimah. Man jara alima makalama jarani, wa man safa alima makalama safani, wa man jalasa alima makalama jasani, wa man jalasani bidunya ajratum yaumal qiyamah. Siapa orang yang mendatangi, mengunjungi, mensinggahi, menghampiri, menjarai, mencintai, siapa yang antum hampiri, yang antum jarahi, yang antum kunjungi, yang antum singgahi, kita bertemu dengan para alim ulama, kita bertemu dengan para kiai, kita bertemu dengan para habaib, kita bertemu dengan para masaik, sama-sama antum itu berjumpa, menghadirkan, ketemu sama junjungan Rasul Nabi Muhammad. Siapa orang yang bersafaah, berjabat tangan antum dengan para aulia Allah orang soleh, berjabat tangan antum dengan para alim ulama, berjabat tangan antum dengan para habaib, para kiai, masyaikhul guru, sama saja antum berjabat tangan dengan junjungan Sayyidina Maulana Muhammad. Siapa yang duduk bareng-bareng dengan orang-orang soleh, duduk bareng-bareng dengan para alim ulama, duduk bareng-bareng dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, ajeng masyayikh, tuan-tuan guru, sama saja kita duduk bareng-bareng dengan junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Estafet dari tahun ke tahun, Beb. Tahun kemarin saya ketemu dengan para habaib, tahun kemarin saya ketemu dengan para kiai, tahun kemarin saya ketemu dengan para alim ulama, khususnya di Masjid At-Taqwa ini, Beb, di Kampung Babakan ini, Beb, yang tidak pernah putus dengan Maulid Nabi, yang tidak pernah putus dengan baca selawat Nabi Muhammad, yang punya materi yang kuat dengan Nabi penerus Nabi. Maka antum suatu saat ajal tiba nanti wafat, meninggal dunia, orang tersebut akan kedudukan bersamaku Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad orang terkhusus, orang berkumpul dengan min ahlul bait keluarga Nabi Muhammad orang terkhusus, orang berkumpul dengan para aulia Allah adalah orang terkhusus yang insya Allah orang Kampung Babakan akan dikhususkan oleh Allah berkumpul dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Insya Allah orang Babakan yang kelak nanti negeri akhirat akan dikumpulkan orang terkhusus, dikumpulkan dengan Kanjeng Sultan Hasanuddin. Insya Allah orang Kampung Babakan yang dikhususkan oleh Allah di tempat Bevi ya Allah ya Rabb, berkumpul dengan Syekh Yusuf, Syekh Masruddin, Kanjeng Aslawi Caringin, Kanjeng Syekh Nawawi Al-Bantari. Inilah antum hadiah oleh-oleh yang diberikan oleh Allah kepada antum, kekuatan antum dengan Nabi, para Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Nanti antum akan Allah berikan titel lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila kila minillah jalika wal fawjul adim. Tidak ada perubahan janji-janjinya Allah Ta'ala yang demikian itu kemenangan
kemenangan yang besarnya. Siapa orang yang kokoh dan kuat, orang yang kuat dan kencang, orang yang kencang dan kental, orang yang kental dan lengket, orang lengket mendarat hikmat istiqomah dengan Nabi pewaris Nabi, maka orang kampung Babakan lahumul busra bil hayati dunya wa bil akhirah. Buat antum akan dapat kegembiraan, buat antum akan dapat kesenangan, buat antum akan dapat kebahagiaan, baik kebahagiaan gembira senang di dunia sampai negeri akhirat berkumpul dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Hayati hayati heralakum wa mamati heralakum. Hidupku, kata Rasulullah, lebih baik buat kalian, dan matiku lebih baik buat kalian. Nabi Muhammad beliau hidup, Nabi Muhammad beliau tertutup alias wafat meninggal dunia, tidak ada kurang, tidak ada kata berhenti. Beliau masih mengucurkan barokah, beliau masih mengucurkan rahmat, beliau masih mengucurkan syafaat buat kita semua yang masih hidup di alam dunia. Bahkan Nabi katakan dalam hadis, manjara kubri wajib syafaati. Siapa orang yang mendatangi kekuburanku, makbaraku, pusaranku, orang tersebut berhak mendapatkan syafaat dariku, kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Manjaroni pada mamati mangkana jaroni fil hayati. Siapa orang yang menjaraku setelah orang menjaraku sudah wafatku, sama saja mereka menjaraiku, mendatangi bujukiku selagi aku masih hidup. Inilah kehebatan yang Allah berikan kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada para wali-wali Allah. Beliau masih mengucurkan barokah, mengucurkan rahmat, mengucurkan syafaat. Manjaro aliman maka manjaro aliman manjaroni. Barang siapa orang berziarah ke makamnya para aulia Allah dan orang-orang soleh, para alim ulama, para kekasihnya Sang Khalik Allah Rabbul Jalal Jalaluh, mereka akan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan perlindungan, Allah berikan kekuatan iman Islam, dan mereka akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Itulah kenikmatan yang Allah berikan titel kepada Nabi dan kepada para aulia Allah dan orang soleh, khususnya orang kampung Babakan, insya Allah matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir insya Allah akan diwafatkan matinya husnul khotimah ya. Jadi ana minta kepada antum semuanya, Nabi berpesan buat kita, herukum man tala umruhu sana amalu, kebaikan di antara kalian yang diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, maka buru-burulah kita menimba ilmu agama yang baik-baik. Maka antum buru-burulah menimba ilmu agama baik yang baik-baik, yang punya mata rantai yang dipegang oleh guru kita bersama Kiai Asbullah ataupun Kiai Tohir atau Kiai Masudi. Insya Allah kita semuanya akan selamat dunia sampai negeri akhirat. Amin. 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 Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Sayang beribu sayang, wajahnya cantik tidak mau sembahyang. Sayang beribu sayang, wajahnya cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik, tetap jalankan sholat. Siti Fatimah cantik, tetap jalankan sholat. Salli wa sallim dah. Baca dong, karena gak kuat lapar sana nih. Ada, baca semuanya. Salli wa sallim dah liman ala mada wal ali wal ashab bawqat sayang beribu sayang, wajahnya gas tak mau sholat. Allah Allah. Wajah yang beribu sayang, wajahnya tampan tak mau sholat. Nabi Yusuf tampan, tetap jalankan sholat. Nabi Yusuf tampan,
tetap jalankan sholat. Yang kencang suaranya. Salli wa sallim daiman ala mada. Allah. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Sayang beribu sayang, orang kaya tak mau sholat. Sayang beribu sayang, orang kaya tak mau sholat. Nabi Sulaiman kaya, tetap jalankan sholat. Nabi Sulaiman kaya, tetap jalankan sholat. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Sayang beribu sayang, orang miskin tak mau sholat. Sayang beribu sayang, orang miskin tak mau sholat. Bilal biraba miskin, tetap jalankan sholat. Bilal biraba miskin, tetap jalankan sholat. Sallallahu Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala mada. Allah. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Sayang beribu sayang, udah terkenal tak mau sholat. Sayang beribu sayang, udah terkenal tak mau sholat. Nabi Muhammad terkenal, tetap jalankan sholat. Nabi Muhammad terkenal, tetap jalankan sholat. Salli wa sallim daiman ala mada. Allah. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Mudah-mudahan ya Kiai Hasbullah, Kiai Masudi, Kiai Thohir dan Kiai yang ada di sini biar pada sehat dan panjang umur ya. Doain anak juga biar sehat dan panjang umur ya. Nampak sana udah capek bener nih. Yang bagus nih Ustadz ini, Ustadz Thohir anaknya nih Kori ya, kuat napasnya. Pokoknya semuanya ke sorga semuanya ya. Amin ya Allah, amin. Jangan pernah putus kita mata rantai kita dengan Sultan Hasanuddin, dengan Syekh Yusuf, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin, Syekh Nawi Al-Bantani. Pokoknya wali-wali ya Allah yang dimana berada, kita jangan pernah putus. InsyaAllah istiqomah selamat dunia dan akhirat ya. Rabbi wafahna bi barakatihim, wa dinal husna bi hurmatihim, wa amitna bi tariqatihim, wa muhabati minal fitani. Allahumma tim lana bil islam wal iman.
Allahumma tim lana bil Islam wal iman wa tim lana khair wa sa'ada wa tim lana bil husnul khatimah wa tim lana bil husnul khatimah. Allahumma inna bil iman wa aminna bil iman wa sara bil iman wa ahlil jannah ma iman. Allahumma sabitna bi qulubina bil iman wa adhimna min al jinni bil iman wa ahridna min ad dunya ma iman wa ahridna min ad dunya bi nuril hidayah wa ahridna min ad dunya bi nuril hidayah wa ahridna min ad dunya bil husnul khatimah wa ahridna min ad dunya bil husnul khatimah. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil ijabah Allah taala ila hadratin nabi bisiri al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Minta maaf kurang lebihnya wal afu minkum wa billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, acara demi acara telah selesai. Mudah-mudahan acara tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masyarakat kita semua dipanjangkan umurnya, sehat badannya, diberkahkan rezekinya. Yang sedang sehat semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka sebelumnya acara ditutup, masyarakat kita mohon maaf atas segala kekurangannya, baik segi sambutan, jamuan-jamuan yang telah disajikan kepada kita semua. Mudah-mudahan atas Bapak Ibu bangkit hampura atas segala kekurangan-kekurangan masyarakat pula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka saking kula pribados selaku muratibil acara, apabila wenten kesalahan-kesalahan baik segi tutur kata, bahasa atanapi sing sanese kula atas muratibil acara mohon maaf serta dimaklum. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.